द्वापर युग में जन्म लेने वाले विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी कुछ साल ब्रज प्रदेश में रहे। उसके बाद मथुरा चले गए और वहाँ से द्वारकापुरी। तो हमेशा हमारे मन में ये शंका रहती है कि ब्रज प्रदेश में राधा के साथ बिताए गए उन सालों के बाद वे वापस ब्रज प्रदेश क्यों नहीं आए। इन दोनों का रिश्ता आखिर क्या रिश्ता था, राधा और कृष्ण का। और धर्मवीर भारती भी कनुप्रिया में यही इसी शंका को सामने रखते हैं कि आखिर कनु मेरा है कौन, तुम मेरे कौन हो, ये खुद राधा पूछ रही है। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, आप उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसे शब्दों के इंद्रजाल में फंसा नहीं सकते। तो यहाँ राधा भी वही कहती है, मैंने तुम्हें शब्दों के फूल पाश में जकड़ना चाहा। कभी तुम्हें सखा कहा, कभी तुम्हें बंधु कहा, कभी शिशु, कभी सहचर, ऐसे मैंने कई नाम दिए, लेकिन आखिर तुम मेरे कौन हो कनु। ये एक प्रश्न राधा पूछती है, धर्मवीर भारती पूछते हैं। और ये एक रिश्ता कई बार ऐसे होता है कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते लेकिन काफ़ी अहमियत रखते हैं। वैसे ही है ये राधा और कृष्ण का रिश्ता। तो इसमें बड़े काव्यात्मक रूप से उन्होंने राधा के द्वारा, राधा पूछती है कि तुम मेरे कौन हो। तो हम चलते हैं उस काव्यात्मक अनुभूति की ओर। तुम मेरे हो कौन कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। तो देखिए, यहाँ राधा स्वयं आत्मविश्लेषण करती है कि कई बार मुझसे मेरे मन ने स्वयं पूछा है, काफ़ी आग्रह से, काफ़ी विस्मय से पूछा है कि ये कनु तेरा कौन है, बता तो। और बार बार सखियों ने भी यही पूछा। और आपको पता है, जब सखियाँ पूछती हैं तो व्यंग्य से पूछती हैं, कटाक्ष से पूछती हैं, कुटिल संकेत से पूछती हैं कि हाँ हाँ बता तो, कनु तेरी कौन है री, बोलती क्यों नहीं। तो सखियों में वो फ्रीडम होता है, सखियाँ काफ़ी अंतरंग सखियाँ होती हैं, उन्होंने भी पूछा। और गुरुजन जब पूछते हैं तो थोड़ा रोष से पूछते हैं, गुस्से से पूछते हैं, अप्रसन्न होकर पूछते हैं, कठोरता से पूछते हैं। उन्होंने भी पूछा, यह कान आखिर तेरा है कौन। और इतने सारे लोगों, मतलब कि समाज के द्वारा पूछे जाने पर भी मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। इस प्रकार अपने सखियों द्वारा, गुरुजनों द्वारा उसके और कान्हा के रिश्ते के बारे में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो राधा स्वयं अपने आप से पूछती है और वो कई अर्थ निकालती है अपने और कृष्ण के संबंध के बारे में, रिश्ते के बारे में। जैसे वो देखिए यहाँ कहती है, अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कंटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं,
तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। वो याद करती है कि जब वो माला गूंथने के लिए बैठती है तो कान्हा बड़े जतन से कंटीले से कटीले झाड़ों में चढ़कर बड़े यत्न से, क्योंकि उसके प्रिय सखी राधा के लिए वो फूल तोड़ रहा है, वो पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, चाहे उस यत्न में उसे कांटे ही क्यों ना चुभ जाए, वो पूरा रिस्क लेता है राधा के लिए। वो श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़ तोड़ कर राधा के आंचल में डाल देता है। तब राधा के मन में ये होता है, वो अत्यंत सहज प्रीति से काफ़ी प्यार से गर्दन झटका कर वेणी को हिलाते हुए अपने बालों को झुलाते हुए कहती है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। कनु मेरा अंतरंग सखा है, वरना वो क्यों इतना जोखिम लेकर इतने कंटीले झाड़ों में चढ़कर मुझे रत्नारे के फूल तोड़कर देगा। वो मेरा अंतरंग सखा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तभी वो मेरे लिए इतना रिस्क ले रहा है। तो ये एक डेफिनेशन हुआ। जब राधा स्वयं अपने आप से पूछती है तो उसके मन में एक परिभाषा कि कान्हा उसका कौन है, वो ये हुआ कि कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है, मेरा डीप फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है कनु। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर ये जंगल में निकल जाते थे, गायों के साथ निकल जाते थे या फिर यूं ही भटक जाते थे। तो कई बार होता था जंगलों में आग लग जाती थी, दावाग्नि होता है, आपको पता है, पेड़ आपस में टकराकर आग पैदा होती है, फॉरेस्ट फायर जो हम कहते हैं। तो अक्सर जब ऐसा होता है दावाग्नि में और मतलब कि धुआं उठ जाता है और आग हो जाता है और बीच में निरुपाय, कभी ऐसा हुआ है कि राधा भटक जाती है, वो एकदम निरुपाय हो जाती है, असहाय, चारों तरफ आग की लपटें हैं, हहराती हुई लपटें हैं, टूटते हुए वृक्ष हैं, सुलगती हुई डालियां हैं, दावाग्नि है। और ऐसे में साहसपूर्वक कान्हा जब मुझे दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर, जैसे अब फूल की थाली को काफ़ी प्रेम पूर्वक सहेज कर उठा लेते हैं और लपटें चीर कर बाहर ले आते हैं, तब जैसे हम देखते हैं ना फिल्मों में नायक उठा कर ले आता है नायिका को, वैसे ही जब कान्हा मुझे फूल की थाली सी सहेज कर उठा कर मुझे उस दावाग्नि से, उस जंगल की आग से बचा कर ले आते हैं, तो मैं मन ही मन आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भर जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। कोई मेरा बंधु, कोई सहोदर, मेरा रक्षक ही ऐसे कर सकता है, अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे आग से बचाने वाला कान्हा मेरा रक्षक नहीं तो और कौन हो सकता है। तो देखिए यहाँ राधा एक और डेफिनेशन, उनकी जो संबंध है कृष्ण के साथ, पहले तो उसने ये देखा कि वो अंतरंग सखा है, अब कहती है कि कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजा कर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। और कई बार ऐसा होता है कि कान्हा तुम वंशी बजा कर, तुम्हारी वंशी के वादन में एक ऐसा जादू है कि मैं भागी चली आती हूँ, मैं मोहित मृगी सी, मतलब कि मोह पाश में बांध देते हो तुम,
और मैं एकदम सी मोहित होकर, ये राधा ही नहीं, कृष्ण के वंशी वादन को सुनकर कई गोपियाँ, ऐसे कहा जाता है कि कवियों ने इसका वर्णन यूँ किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, कि जब कृष्ण ये वंशी बजाते हैं तो गोपियाँ सब छोड़ छाड़ कर भाग जाती हैं, घर में जो काम कर रही थी वो भी छोड़ कर भाग जाती हैं। उतना मास्मरिक वो जो एक मायाजाल था उनके वंशी वादन में। और राधा की तो बात ही अलग थी, वो तो मोहित मृगी सी एकदम भागती हुई चली आती है और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है। और वो राधा जब ऐसे मोहित भागी चली आती है तो कृष्ण उसे बाहों में कस लेते हैं, एकदम जकड़ लेते हैं। तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। एक और डेफिनेशन राधा देती है इनके संबंध का कि कनु ही मेरा लक्ष्य है, मेरा अंतिम लक्ष्य, जहाँ मुझे पहुँचना है, जहाँ मुझे उस परमात्मा के साथ एक होना है, वो लक्ष्य मेरा कनु है, मेरा आराध्य है, मेरा गंतव्य है। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर आँखों में आंसू भर कर शपथें खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खा कर कहती हूँ मेरा कोई नहीं है। तो वही राधा जो एक तरफ कहती है कि कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा अंतरंग सखा है, मेरा लक्ष्य है, वही जब कई बार ऐसा होता है कि जब कान्हा दुष्टता से सखी के सामने उसे बुरी तरह छेड़ते हैं तो वो खींच कर आँखों में आंसू भर कर शपथें खा खा कर सखी से कहती है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा कोई नहीं है। राधा के मन में ये हमेशा था कि दूसरे गोपियों से कान्हा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये कंपटीशन हमेशा गोपियों के बीच लगा रहता था कि कौन कान्हा के सबसे निकट है। और राधा अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण के सबसे निकट वो है, इसका थोड़ा अहम भाव उसे था भी। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कान्हा इसे छेड़ने के लिए इसके सखियों के सामने इसे छेड़ते हैं तो वो आंखों में आंसू भर कर शपथें खा खा कर अपने सखियों से कहती है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कैसे लोगों द्वारा राधा और कृष्ण के संबंध को, उसका क्या अर्थ है उस संबंध का, ऐसे पूछे जाने पर राधा कुछ बोल नहीं पाती उनके सामने। जब सखियाँ पूछती हैं कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। जब गुरुजन पूछते हैं ये कान्हा आखिर तेरा कौन है, वो उत्तर नहीं दे पाती। लेकिन जब वो खुद से पूछती है तो कई उत्तर उसके सामने आते हैं। कभी उसे लगता है कि जो कान्हा उसे श्वेत रत्नारे के फूल काफ़ी जतन से, काफ़ी शिद्दत से तोड़ कर लाता है कांटों के बीच से, तो वो कनु उसका एकमात्र अंतरंग सखा लगता है उसे। और फिर वो कान्हा जो उसे दावाग्नि में सुलगती डालियों के, टूटते हुए वृक्षों के और आग की लपटों के बीच से बचाता है, जब वो वहाँ निरुपाय, असहाय, बावली सी भटक रही थी, तो फूल की थाली से सहेज कर जब कान्हा उसे उठाकर उसकी रक्षा करता है, तब उसे लगता है कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। और दूसरी तरफ जब वंशी बजाकर अपने सम्मोहक वंशी वादन से कृष्ण उसे मोहित करता है और वो एक मोहित मृगी सी भागती हुई उसके बाहुपाश में जकड़ जाती है, तब उसके प्यार में डूबकर राधा कहती है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य है, मेरा गंतव्य है। और फिर सखियों के सामने जब कान्हा उसे छेड़ते हैं तो कैसे राधा कहती है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा कोई नहीं है। तो आज हम राधा के मानसिक अवस्था से काफ़ी गुजर चुके हैं। अगले वीडियो में उसके और ये तो सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि कनुप्रिया राधा के मन से गुजरने का एक क्रम है, काफ़ी काव्यात्मक क्रम है। अब मुझे इसका मलयालम वर्जन भी देना है तो एक साथ होगा तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो मुश्किल पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो हम अगले वीडियो में इसके बाकी रूबरू होंगे राधा के मानसिक अवस्था से। देखते हैं वो कैसे 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 परिभाषित करती है अपने संबंध को कान्हा के साथ।
ചില റിലേഷൻഷിപ്സ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊക്കില്ല. അതുപോലത്തെ ആയിരുന്നു രാധയും കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതിനെ രാധ സ്വയം മനസ്സിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. രാധയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ ചില സമയത്തൊരു ശിശുവിനെ പോലെ തോന്നി, ഒരു മാതൃത്വ സഹജമായ സ്നേഹമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന ചേച്ചിയെ പോലെ തോന്നി, എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രീതമയെ പോലെ തോന്നി, കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവൻ രാധയ്ക്ക് പോലും സ്വയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ബന്ധമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തും മേരെ കോൻ ഹോ എന്ന ഈ കാവ്യാംശത്തിൽ ധർമ്മീർ ഭാരതി അത് വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് വളരെ കാവ്യാത്മകമായി. തും മേരെ കോൻ ഹോ കനു, മേ തോ ആസ് തക് നഹി ജാൻ പായി. എനിക്ക് പോലും അറിയില്ലല്ലോ കനു, നീ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ആരായിരുന്നു. ബാർ ബാർ മുझसे मेरे मन ने आग्रह से विस्मय से तन्मयता से पूछा है यह कनु तेरा कौन है. എന്നോട് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ അറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയോടുകൂടി എൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു, ഈ കനു ആക്ച്വലി നിൻ്റെ ആരാണ്. बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से कटाक्ष से कुटिल संकेत से पूछा है कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं. അപ്പം സഖിമാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്പം കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് ചോദിക്കും, അവർക്കതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കളിയാക്കി വ്യംഗ്യാത്മകമായിട്ട് ഈ വളരെ സൂത്രപ്പണിയിൽ ചോദിക്കും, ആക്ച്വലി ഈ കനു നിൻ്റെ ആരാണ്, बोलती क्यों नहीं. बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से अप्रसन्नता से रोष से पूछा है यह कान आखिर तेरा है कौन. ഗുരുക്കൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്പം ദേഷ്യത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്, സഖിമാർ ചോദിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. യ കാൻ ആഖിർ തെരാ ഹേ കോൻ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം. ഗുരുജനങ്ങൾ വരെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നുവെച്ചാൽ സമൂഹത്തിലെ നാനാ തലങ്ങളിലുള്ളവർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി, നിൻ്റെ ആരാണ് ആക്ച്വലി കാൻഹ. മേ തോ ആജ് തക് കുച്ച് നഹി ബതാ പായി തും മേരെ സച്ച്മുച്ച് കോൻ ഹോ കനു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയുന്ന രാധ പറയാണ്, ആക്ച്വലി തും മേരെ കോൻ ഹോ കനു. എനിക്ക് ഈ ബന്ധത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. സഖികളും ഗുരുജനങ്ങളും സമൂഹമാകെ മൊത്തം ഈ കൃഷ്ണൻ നിൻ്റെ ആക്ച്വലി ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു കുത്തിനോവിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ രാധ സ്വയം ആലോചിക്കുകയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ആരാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട് ചിലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പം രാധയ്ക്ക് തൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഓരോ അർത്ഥം വരികയാണ്, ഓരോ അർത്ഥതലങ്ങൾ വരികയാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കൂ. അക്സർ ജബ് തുമ്നെ മാല ഗൂंथने के लिए कंटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करोंदे तोड़ कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं. ഇവർ ഈ മാല കോർക്കാനിരിക്കുമ്പം ഈ രത്നാരെ ഫൂൾ വളരെയധികം മുൾച്ചെടിയിലുള്ളതാണ്, അവിടെ കിളിക്കുന്നതാണ് ഈ വെള്ളപ്പൂ. അത് വളരെ റിസ്ക്കാണ് അത് പറിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ ആ മരത്തിൽ കയറുകയും മുള്ളു കൊണ്ടാലും ശരി രാധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പൂക്കൾ പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന റിസ്ക് കണ്ടിട്ട് രാധയ്ക്ക് തോന്നും, वो ഗർദൻ ഝട്കാക്കർ തൻ്റെ കഴുത്തിങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് വേണി ഝുലാത്തേ ഹുവേ തൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് പറയും, കനു ഹി മേരാ ഏക് മാത്ര അന്തരംഗ സഖാ ഹെ. എൻ്റെ ഡീപ്പ് ഫ്രണ്ടാണ് കനു, മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണനല്ല എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ഈ മുള്ളുള്ള കാട്ടുചെടിയുടെ മുകളിൽ കയറി എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പൂക്കൾ പറിച്ചത്. ഇത് നിസ്സാര കാര്യമാണ്, മാല കോർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൂവാണ്. അപ്പം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടേ നമ്മുടെ നിസ്സാര ആഗ്രഹങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസോടെ ചെയ്യുള്ളൂ. വേറെ ആരും അത്ര റിസ്ക് എടുക്കില്ല, പറയും വേറെ ഏതെങ്കിലും പൂ വെച്ച് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കനു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്, ഇത് ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. രാധ സ്വയം ആലോചിക്കുമ്പം കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ഓരോ സ്റ്റേജസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഹോൾ കാവ്യം രാധ മനസ്സിലാലോചിക്കുന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ്, കൃഷ്ണനോടൊത്ത നിമിഷങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ കനു എൻ്റെ ആരാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. ഈ കാവ്യാംശത്തിൽ ചോദ്യം ഇതാണ്, കനു മേരാ കോൻ ഹെ. അതിൽ രാധ സ്വയം ചിന്തിക്കുമ്പം കനു മേരാ അന്തരംഗ സഖാ ഹെ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ കനു ആരാണെന്നുള്ളത്, കനു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഡീപ്പ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പം
സമൂഹം പല രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇല്ലേ. ഈ ആക്ച്വലി കാൻഹ നിൻ്റെ ആരാണെന്ന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് രാധ സ്വയം തൻ്റെ വിലയിരുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ രാധയ്ക്ക് തോന്നും അന്തരംഗ സഖിയാണെന്ന്, വളരെ ഡീപ്പ് ഫ്രണ്ടാണെന്ന്. പിന്നീട് പറയാണ്, അക്സർ ജബ് തുമ്നെ ദാവാഗ്നി മേ സുലഗ്തി ഡാലിയോ ടൂട്ട്ത്തെ വൃക്ഷോ ഹഹരാത്തി ഹുയി ലപ്റ്റോ ഓർ ഘുട്ത്തെ ഹുവേ ധുएं के बीच. ഇവർ പൂക്കൾ പറിക്കാനും പിന്നെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനും ഇവർ കാട്ടുപ്രദേശത്തിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് പല പ്രാവശ്യവും സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ദാവാഗ്നി. മരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും, ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ. അതിൽ സുലഗ്തി ഡാലിയോ, ചിലപ്പം ഈ തീയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പെട്ടുപോകാറുണ്ട്. 4 വശത്തും തീയും പുകയും. ഹഹരാത്തി ഹുയി ലപ്റ്റോ, ഫയറിൻ്റെ ഫ്ലെയിംസ്, ലപ്റ്റോ ടൂട്ട്ത്തെ വൃക്ഷ്, അപ്പോൾ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനാണ്. ഘുട്ടെ ഹുവേ ധുएं के बीच, ധുവ എന്ന് പറയുമ്പം പുകമറ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന, ഞാൻ ആ സമയത്ത് നിരുപായ അസഹായ ബാവ്ലി സി ഭട്ടക്തി, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടും. അപ്പം ഞാൻ വളരെ നിരുപായ, എന്തെയ്യണമെന്നറിയാതെ അസഹായമായിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാവ്ലി സി ഭട്ടക്തി ഹുയി. ബാവ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടിച്ചൊരു വട്ടിളകിയ പോലെ. ബാവ്ലി ക്രേസിയാണ് ആക്ച്വൽ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഈ തീ കണ്ട് ഭയന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സാഹസ് പൂർവക് അപ്നെ ദോനോ ഹാത്തോ മേ ഫൂൽ കി താലി സി സഹേജ് കർ തുമ്നെ മുझे ഉഠാ ലിയ. വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം കണ്ണാ നീ വന്ന് എന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു താലത്തിൽ നമ്മൾ പൂക്കൾ വെച്ച് എത്ര ഭദ്രമായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്നോ അതുപോലെയാണ് എന്നെ പുഷ്പം പോലെ പൊക്കി. ലപ്റ്റേ ചീർക്കർ ബാഹർലയായെ, ആ ലപ്റ്റേ, ആ ഫയറിൻ്റെ ഫ്ലെയിംസ് കടന്നിട്ട് എന്നെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, സഹോദർ ഹേ. അപ്പം ഞാൻ വളരെ ആദരവോടുകൂടി, മനസ്സിൽ വളരെയധികം കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ തുറന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കാൻഹ എൻ്റെ രക്ഷക്കാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, എൻ്റെ രക്ഷകനാണ്, എൻ്റെ ബന്ധുവാണ്, എൻ്റെ സഹോദരാണ്. വേറെ അല്ലാതെ ആരുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ തീയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ രാധ കണ്ടെത്തിയാണ്, കാൻഹ മേര രക്ഷക് ഹേ, മേര ബന്ധു ഹേ, മേര സഹോദർ ഹേ. പിന്നീട് രാധ ആലോചിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണൻ്റെ ഈ ഓടക്കുഴലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേണുനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും ഗോപികമാർ ഓടി വരുമായിരുന്നു. രാധയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട. ഈ ഓടക്കുഴൽ തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓടക്കുഴലിലുള്ള അതിൻ്റെ സുഷിരങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഗോക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് ഗോപികമാരെ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്ന് പ്രകൃതിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്. അപ്പോൾ അത് ആ വേണുനാദം കേട്ട് ഞാൻ ഓടി വരുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ മോഹിത് മൃഗീസി, എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രാന്തിളകിയ പോലാണ്. എനിക്കത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓടി വരുമായിരുന്നു. ഓർ തുമ്നെ മുझे अपनी बाहों में कस लिया है, അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോൾ ആവേശത്തോടുകൂടി കണ്ണൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമായിരുന്നു. और मैं डूब कर मैंने कहा, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു എൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം കനു ആണെന്നുള്ളത്. മേരാ ആരാധ്യ, ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്നതും ഞാൻ ഒന്നായിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യബിന്ദു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കനു ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോക്കൂ, ആദ്യം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അന്തരംഗ സഖ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എൻ്റെ രക്ഷകനാന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ബന്ധുവാന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സഹോദരാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധം പോവാണ്. എൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്, എൻ്റെ ആരാധ്യനാണ്, എൻ്റെ ഗന്തവ്യമാണ്. എൻ്റെ ആരാധികമാർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഗോപികമാരും കൃഷ്ണൻ്റെ ആരാധികമാരായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് രാധയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ രാധയെ കളിയാക്കുമ്പം രാധയ്ക്ക് വളരെയധികം ഖീജ്ന, നോക്കിയേ, जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, छेड़ना എന്ന് വെച്ചാൽ കളിയാക്കുക,
तब मैंने खींच कर, അപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ആँखों में आंसू भर कर शपथें खा खा कर सखी से कहा है. അപ്പോഴാ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ, കാരണം രാധ ആക്ച്വലി, രാധയ്ക്ക് ഉള്ളിലൊരു ഒരു അഹംഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് ഗോപികമാരെക്കാളും എനിക്കാണ് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം തരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഒരു വശത്ത് എല്ലാ ഗോപികമാരും കൃഷ്ണൻ്റെ സാമീപ്യം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണൻ പല സമയത്ത് രാധയെ മാത്രമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ഇവർ കളിക്കാൻ ഇവർ വേറെ പോകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാധയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ്റെ മനസ്സിൽ രാധയ്ക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ സഖിമാരുടെ മുമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ രാധയെ കളിയാക്കുമ്പോൾ ഈ ആँखों ആസു ഭർക്കർ, കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ശപഥേ ഖാ ഖാക്കർ, ആ സമയത്ത് കുറേ പറയും, ഞാൻ സത്യം പറയാണ് സഖി, എനിക്ക് കാനാ മേര കോയി നഹീ ഹൈ, കോയി നഹീ ഹൈ, മൈ കസം ഖാക്കർ कहती हूँ മേരാ കോയി നഹീ ഹൈ. ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ പറയും, ഈ കണ്ണൻ എൻ്റെ ആരുമല്ല ആരുമല്ല ആരുമല്ല. നമ്മൾ കണ്ട് കാൻഹ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ രാധയുടെ ആരാണെന്നുള്ളത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന രാധ. സഖികൾ ചോദിക്കുന്നു, കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുന്നു, കളിയാക്കി ചോദിക്കുന്നു, ഗുരുജനങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ രാധയ്ക്കൊരു കറക്റ്റ് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു. കണ്ണൻ അവിടെ ആരാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ, കണ്ണനായിട്ട് ചിലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുള്ളുള്ള ചെടിയിൽ കയറി പൂ പറിച്ചു തന്ന കണ്ണനെ അത് അന്തരംഗ സഖായായിട്ടാണ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് രാധ കണ്ടു. പിന്നീട് വനപ്രദേശത്തിൽ തീയിലകപ്പെട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാധേനെ വളരെ പുഷ്പം പോലെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന കണ്ണനെ ഓർക്കുമ്പം കണ്ണൻ എൻ്റെ രക്ഷകനാണ്, എൻ്റെ ബന്ധുവാണ്, എൻ്റെ സഹോദരനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നു. പിന്നീട് കണ്ണൻ്റെ ആ ഒരു മാസ്മരികമായ ആ ഒരു മുരളി സ്വരം കേട്ടിട്ട്, ആ വേണുനാദം കേട്ടിട്ട് ഒരു മാൻപേട, വല്ലാതെ മോഹിതയായി ഓടി വരുന്ന ഒരു മാൻപേട വന്ന് അണയുന്ന കണ്ണൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ രാധയ്ക്ക് തോന്നിയത്, കനു മേരാ ലക്ഷ്യ ഹേ, മേരാ ആരാധ്യ ഹേ, മേരാ ഗന്തവ്യ ഹേ, ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വന്നു ചേരേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് കനു. അങ്ങനെ രാധയ്ക്ക് തോന്നി. പിന്നീട് സഖികളുടെ മുമ്പിൽ രാധയെ ഒന്ന് ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണൻ കുസൃതികൾ കാട്ടുമ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയും, കാനാ മേരാ കോയി നഹീ ഹേ, കോയി നഹീ ഹേ, കോയി നഹീ ഹേ, മൈ കസം ഖാക്കർ कहती हूँ കാനാ മേരാ കോയി നഹീ ഹേ. അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ നമുക്കിനി കുറേ ദിവസങ്ങൾ പോകാനുണ്ട്. നമ്മളെ ഓൾമോസ്റ്റ് രാധയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് കടക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസുമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.